क्योंकि पंजाब दे विच विधान सभा इलैक्शन जिहड़ियां ने वो सिर ते आ गई। इस करके फिर एक बारी फसली बटेरे पंजाब की जनता नूं गुमराह करने वास्ते वड्डे वड्डे झूठ के नवे पैकेज दीयां पंडां बना के फिर पंजाब की धरती के उत्ते उतरने शुरू होए आ। सो उन्हां दे झूठ का पर्दा फाश करने वास्ते इस स्पैशल प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो रखी गई है। अज दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, शायद प्रैस क्लब च की है। गारंटी जिहड़ी है उन्हां दी भगवंत मान जी ने दिती है। पहला तो मैं हैरान सी भी केजरीवाल साहब नूं गारंटर ही पहला नॉर्थ इंडिया चों कोई चंगा नहीं मिलिया। गारंटी उन्होंने पवाई है भगवंत मान जी की। वैसे तो मैं मजीठिया साहब नाल गल कर रहा सी भी आपां काहली कर ली, पहला शाम तक देखना चाहिए सी भी गारंटर भी खड़दा कि शाम नूं गारंटर ही ना तां मुकर जावे। दूजे पासे उहदे एक अफसर बैठा सी जिहदे बारे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कुछ लिखिया, मैं समझदा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री दे नाल उस व्यक्ति का बैठना ये बहुत वड्डा एक अपमान है जुडिशरी का और पंजाब की जनता का। क्योंकि साडे पंजाब तो आम आदमी पार्टी के बहुत होर भी लीडर साहबान ने, लेकिन जिहड़ी चॉइस है, क्योंकि अज पंजाब दीयां सड़कों ते भी जाओ तो पंजाब के किसी लीडर नूं नहीं चमकाया जाता। एक पासे केजरीवाल की फोटो लगनी शुरू हुई है, एक पासे उस अफसर की फोटो लगनी शुरू हुई है जिन्हें बहुत वड्डा फराड एक धार्मिक मुद्दे के उत्ते कीता और जिन्हों हाई कोर्ट ने इन्नियां लानतां पाईयां कि उन्होंने छड्ड के जिहड़ी है अपनी नौकरी भजना पिया। क्योंकि उन्होंने पता सी जे केस चल पिया मेरे खिलाफ स्ट्रक्चर के उत्ते तो मैं डिसमिस होना। इसलिए हुण केजरीवाल साहब के नाल उन्हां दी बेड़ी नूं बन्ने लाउण वास्ते इहो जिहे लोग जिहड़े मलाह बन के ते ओह पंजाबियां वास्ते नवीं कोई चीज़ लैके आउण, पंजाबी उहदे ते किद्दां भरोसा कर सकते हैं, ये पहले बहुत वड्डा क्वेश्चन जिहड़ा ये खड़ा हो जाता। पहला तो मैं प्रायोरिटी के उत्ते हैरान सी केजरीवाल साहब की कि ये पहली उन्हां दी इलैक्शन के रिलेटेड प्रैस कॉन्फ्रेंस है। जदों पिछली वारी पंजाब दे विच आए सी ते बड़ा वड्डा मुद्दा लैके आए सी नशियां दा। उस वेले उन्होंने साडे लीडर साहबान दे उत्ते भी बड़े वड्डे झूठे दोष लाए, पंजाब के नौजवानों के उत्ते भी बड़े वड्डे झूठे दोष लाए। बाद दे विच जदों उन्होंने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब ने कचहरी दे विच घड़ीसिया ते उन्होंने कचहरी दे अंदर एफीडेविट दे के लिखती माफ़ी मंगी कि मैं गलत प्रचार किया सी तुहाडे खिलाफ, इस करके मैं तुहाडे तो लिखती माफ़ी मंगदा। मजीठिया साहब कोलों ते उन्होंने माफ़ी मंग ली, पर मैं केजरीवाल साहब नूं पुछना चाहुंदा कि तुसीं अंदर वड़ के मजीठिया साहब कोलों ते माफ़ी मंग ली, मजीठिया साहब मेरी गल दा गुस्सा ना करन, ते बाकी पंजाब ने तो तुहाडी अज माफ़ी मंगनी बनदी नहीं सी कि तुसीं 5 साल पहला एडा वड्डा एक झूठा इशू पंजाब दे विच खड़ा कीता जिहदे ते ऑन रिकॉर्ड है कि पंजाब के एक मुख्यमंत्री ने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया कोलों लिखती माफ़ीनामा जिहड़ा अपने दस्तकां दे हेठ मुख्यमंत्री के पैड के उत्ते अदालत दे विच लिख के दिता। कि मुख्यमंत्री की ड्यूटी नहीं सी कि अज आम आदमी पार्टी के वलों जदों वो अगले जिहड़ी है विधान सभा की इलैक्शन की अनाउंसमेंट वास्ते अज आए हैं तो अपनी उस गल वास्ते पंजाब के लोगों को पहला हथ जोड़ के माफ़ी मंगते
कि मैं वाकई ये झूठ बोलिया सी। इस करके पंजाब की जनता भी डिसाइड करती कि इन्हों माफ़ करना है कि नहीं करना। दूजी गल कि जदों पिछली बारी इलैक्शन आई सी ते सारा इन्हां दा लिटरेचर देख लो, सारिया इन्हां दियां स्पीचेस देख लो, सारा जो सी उस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मुद्दे का। अज उस मुद्दे के उत्ते जिस अफसर ने सब तो वध गंदी राजनीति की, साजिशां घड़ियां, जालसाजी की, फ्रॉड किया, जिहदे बारे 99 सफ़ियां की हाईकोर्ट की जजमेंट है, जिहदे करके उस अफसर नूं अस्तीफा देना पिया। अज वो अफसर ते जिहड़ा उहदे नाल बैठा सी, जिहड़ा इस गल का भी संकेत करदा जिहड़ी असीं कहंदे सी कि यह साजिश गुरु ग्रंथ साहब के मुद्दे के उत्ते एडी छोटी नहीं, ये बहुत डीप रूटड है। और वह संकेत उदों मिलिया सी जदों अस्तीफा दे के भज्या सी ते जाके केजरीवाल की पार्टी च शामिल होया। अज वो बंदा केजरीवाल उन्होंने फिर बहाल करने वास्ते उहदा जिहड़े सारी उहदी जो हेठी हुई है, तोहीन हुई है, जो लानतां पईयां, फटकारां पईयां, अज उन्होंने दोबारा रिवाइव करने वास्ते केजरीवाल पंजाब वासियों के नाल नवा वादा करना आया और उन्होंने नाल बिठा के उहदियां पंजाब दीयां सड़कों के उत्ते फोटोआं लवा के ये साडे जख्मां दे उत्ते नमक क्यों छिड़क रिहा। इहदा मतलब केजरीवाल दा यही उदों सारा षड्यंत्र सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का धार्मिक मुद्दा जिहड़ा इस लैवल तक भटका लो, अफसर विचों पट लो, साजिश नूं सिद्धत कर दिओ एक रूलिंग पार्टी के खिलाफ, जिहदा हाईकोर्ट ने भी अपनी जजमेंट के विच जिक्र किया। ते अज उस अफसर नूं नाल बिठा के केजरीवाल की संकेत पंजाब वासियों नूं देना चाहुंदा। मैं तुहाडे राहीं उन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि की उन्होंने 99 सफ़ियां की हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और जे उन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ी तो पढ़ के दोबारा पंजाब की प्रैस के सामने पेश होके एक बार फिर उस अफसर नूं नाल लै के बैठन ते जिहड़े सवालों के जवाब ने जिहड़े उस अफसर के उत्ते बनदे और आम आदमी पार्टी के उत्ते जिहड़े कॉन्स्पिरेसी के शक खड़े हुंदे आ उन्हां दा आके जवाब देण। तीजी गल, केजरीवाल साहब ने पिछली बारी पंजाब दे विच कहा सी आके कि असी साफ सुथरे अक्स वाले जिहड़े आ वो MLA देने आ, असी ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिहड़ा पंजाब दे विच असी देना। अज केजरीवाल की प्रायोरिटी करप्शन नहीं रही, जिहड़ी एंटी करप्शन दे विचों मूवमेंट दे विचों पार्टी खड़ी हुई, अज केजरीवाल ने उन्हां चीज़ों का जवाब देना क्यों नहीं ठीक समझा कि तेरा एक MLA रोपड़ तो अमरजीत सिंह संधोआ खड्डां ते जाके कुट खा के आया पैसे करके, ते तुसी उन्होंने की पनिशमेंट दी कि 4 साल का उन्होंने सरकार दे विच यात्रा करवा के कि तू अपना जो करना सरकार चो कर ला, फिर वापस उसकी शमूलीयत तुसी आम आदमी पार्टी ते कराई। की तुसी पंजाब दे लोकां नूं ये ट्रांसपेरेंसी जिहड़ी आ ये देनी चाहुंदे सी? अज केजरीवाल साहब ने यह क्यों नहीं दस्सिया पंजाब के लोगों को कि 20 दे विचों 8 MLA उन्हां दी पार्टी छड्ड के कांग्रेस के नाल पींगा पा के क्यों बैठे? अज केजरीवाल ने क्यों नहीं दिता कि इन्हां MLA के खिलाफ उन्होंने पार्टी चों कढ़ के इन्हां दे खिलाफ इन्होंने डिसकुआलीफाई कराउण वास्ते प्रोसीडिंग क्यों नहीं शुरू की? अज केजरीवाल साहब ने यह क्यों नहीं दस्सिया पंजाब वासियों नूं कि मैं लीडर ऑफ द एपोजिशन का रुतबा रखने वास्ते सारी पार्टी जिहड़ी कांग्रेस नूं बेच दी? यही डर सी ना कि जे MLA जिहड़े आ वो तुहाडे जिहड़े डिसकुआलीफाई हो गए तो जिहड़ा लीडर ऑफ द एपोजिशन का रुतबा वो तुहाडा जांदा रहेगा, तुहाडी कोठियां जांदियां रहणगीਆਂ, तुहाडीਆਂ कारां जांदियां रहणगीਆਂ, तुहाडी सिक्योरिटी जांदी रहेगी, और जिहड़ी घ्यो खिचड़ी हो के तुसीं सारे रल के कांग्रेस तो फायदे लै रहे हो वड्डे वड्डे, वो तुहाडे फायदे जिहड़े आ वो सारे जिहड़े जांदे रहणगे। कोई इहो जी पार्टी है देश दे विच जिहदे 20 दे विचों 8 MLA जिहड़े छड्ड गए होण? 40% पार्टी के MLA जिहड़े आ वो जां तां कांग्रेस रल गए,
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1,68,000 ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿ 30,000 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਜਟ 1,38,000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 301 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਟਾ ਵੱਜਣਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਡੋਕੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 200, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 200 ਘਟਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਾਲੇ ਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੜ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, 301 ਹੋ ਗਏ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ, ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ? ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 200 ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ 1 ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 200 ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਟੇਲ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲਵਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਜੋ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਡਨਲੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2017 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਏ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਤਗੜੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਭਰਾ, ਜਾਣ ਕੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੇਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਲॉप ਮਾਡਲ, ਫੇਲ ਮਾਡਲ, ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਸਟੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹਲੇ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਾਇਓ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਲਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਫੇਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਵੇਖੋ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ SYL ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਚੜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਚਲਾਕ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ, ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 200 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਗੇ 8-10 ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿੰਦੇ MLA ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਪ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 300 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 200 ਮਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ 201 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਲ ਦੀ 2-4 ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਧਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਜੇ 201 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਮਾਫ ਕਰਕੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਕਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਲਿਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ। ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। 300 तक माफ है, 300 तक जिसका आएगा वो फ्री है। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਭਾਉ ਫੇਰ ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਤੇ।
ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 301 ਵੀ पे माफ होगा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਟ ਆਉ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸੂ। दो बिल ने जी, मैं एक उत्थे है टाटा पावर, एक उत्थे है BSEC पावर, 3-4 कंपनियां ने इन्हां दियां। मैं वो दसदा जिहड़ा उहदे च आ तरीक पहलां विखाओ, किहड़ी विखा रहे यार, मैनू भी ऐनकां लाउणियां पईआं, किहड़ी है आ, किहड़ी दा दिखा रहा, किहड़ा बटन किहड़ा दा नप दे ना भाई बटन। आ वेखियो इत्थे आ थल्ले लिया, आ जिथे लिखिया जी आ डेट पहला तो विखा, इत्थे आ डेट लिखी है, आ कागज आपां सही फड़िया जी। मैनू ना उतों इन्नी दूरों कित्थे यार, आ नेड़े करना, डेट विखा, डेट आ डेट नहीं, बिल कित्थे है जी, आ लो जी, आ 7/6/2021 6/5/2021 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ 2 ਬਿੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, आ डेट देखो, नेड़े करी डेट नहीं यार, एक बिल है 25/12/2020 27/11/2020 यूनिट कंज्यूम्ड 343। ਇਹਦੇ ਚ ਬਿੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ 200 यूनिट सी ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 1821 पर यूनिट 5 रुपए 30 पैसे। ये बिल नूं रेट लग्या जिहड़ा मैं तुहानूं विखाउणा चाह रहा कि उहनूं 200 यूनिट नहीं, फिर उहनूं 343 यूनिट जिहड़े वरते आ उत्ते सारे ते बिल आ गया ते 5 रुपए 30 पैसे उहदा बिल बनिया। तू दूजा खोल लिया, आ खोलिया हुण तू जे आ बिल आ सी जी, आही सी, आ सी, हाँ आ वेख लो जी, आ ते तरीक विखा पहलां। आ तरीक आ गई जी 20/12/20 और 27/11/20 आ गया। इहदा अगे चलो, आ टोटल यूनिट कंज्यूम्ड आ गया। यूनिट कंज्यूम 343 उत्ते करी आ लिया 343 यूनिट कंज्यूम्ड। आ थल्ले विखायो जी, आ थल्ले पूरा बिल आ दे, इहदा टोटल विखायो इत्थे। आ 530 रुपए पर यूनिट हो गया, बिल आ गया 1821। आ दूजा बिल है जी, आ दूजा बिल है जी, वो तो उत्तों भी ताज़ा है। बिल डेट है 11/12/2020 और ये जिहड़ा टोटल बिल आया क्योंकि उन्हें टोटल यूनिट्स कंज्यूम कर ले 472, ਉਹਦਾ बिल आ गया जी 2819 रुपये। मैं दोवें बिलों की कॉपी दे रहा, कोई ताज़ी गल कर रहा कि जे 200 यूनिट तो वध कोई कंज्यूम कर दूँ तो उन्होंने बिल पूरा लग जू। मतलब कि पंजाब के लोगों को एक गल समझ आ जानी चाहिए कि केजरीवाल साहब आए और ये दसती कि जे किते झाड़ू नूं वोट पै गई तो हले तक कुछ माफ हो जाना, हुण पूरा ही बिल लगू। जिवें दिल्ली वालियां दा कचुंबड़ कढ़दे उस तरह पंजाब वालियां दा भी कढ़ांगे कि माफ़ी कोई नहीं। अज ये स्पष्ट करके गए हैं, नहीं तो पंजाब च जो बादल साहब ने शुरू किया सी SC BC इकनॉमिकली वीकर सैक्शन स्पष्ट सी कि 200 यूनिट माफ है। उस तो बाद जो बिल लगूगा उही उहदे ते भावें तुसी 200 ते बाद 200 कंज्यूम करो, सिर्फ 200 ते लगूगा। मगर दिल्ली वाले मॉडल च जे 450 कंज्यूम कर लिया तो 450 का मिलू, 200 की माफी 0। ये दिल्ली का मॉडल है। फिर अगली गल वेखो, मैं एक कंपैरिजन चार्ट लैके आया इत्थे कि सारा कुछ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ SC BC BPL ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕੋਈ 10,800 668 ਰੁਪਏ 10,668 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਆ RTI ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 13-14 'ਚ 62 ਕਰੋੜ 621 ਕਰੋੜ, 14-15 'ਚ 301 ਕਰੋੜ, 15-16 'ਚ 1427 ਕਰੋੜ, 16-17 'ਚ 1277 ਕਰੋੜ, 17-18 'ਚ 1276 ਕਰੋੜ, 18-19 'ਚ 1691 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋਰ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6595 ਕਰੋੜ 6595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਸਾਲਾਨਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲਾਵਾਂ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 90,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਓ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 6500 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ that you cannot fool the people like this। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਆ ਲਓ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 1.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ। ਔਰ ਜੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰ ਕੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਮੋਟਰ ਇੱਕ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੀ 1875 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇਹੀ ਰੇਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 300 ਕਰਤੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਤਾ 280 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਜਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 300 ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, 2000 ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੋਹਰ ਇਹ ਲਾ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ RTI ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਮਾੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 16 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਆਈ ਆ। ਇਹਨੇ 102 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 17 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਪੁੱਛੋ, ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 66 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 66 ਛੋਟਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 66 ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? 46 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। 46 ਡੋਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਾਲ ਫਿਗਰਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕੀਤੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੋ ਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ RTI ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 470 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 280 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ICU ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਜਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੀ ਕੰਮ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਮਗਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ RSS ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਔਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੇ।
ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਾਏ, ਮਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ 200 ਯੂਨਿਟ SC BC BPL ਫਰੀडम फाइटर ना परिवारों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 4 ਰੁਪਏ 4.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਫੁਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਔਰ ਜੋ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 300 ਦੇ ਪੂਰੇ 301 ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਮਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਾਫ ਕਰ ਸਹੀ ਕਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। PPA ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਨਾ ਹਰਦੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਪਾਵਰ 2.5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਮਗਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮਗਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਦੁਕਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PPA ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਇੱਧਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। आप ये कह रहे हो कि सुखबीर बादल पहले ही बात कह चुके हैं कि हमारे टाइम पे 4-4.5 रुपए पर यूनिट रेट था जो आजकल 10 रुपए पर टच कर रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अकाली दल भी बिजली के मुद्दे को लेकर कई बार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे सुखबीर जी खुद भी, तो अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को पहले ही कैच करने की कोशिश की, उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया? नहीं, मेरे को देखो फिर मैं दस दिया मैं अंतरजामी तो नहीं, असल 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਭ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ 18 ਨੁਕਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। 18 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਟੱਪਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਰੇਮ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਲੇ
ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲਾ ਡਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦ ਬੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟੋਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਥੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਥੱਲਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਮਿਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ 17 ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਦਿੱਲੀ ਕਰੂ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਥੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪ ਚੱਕ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ ਔਰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰਿਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਆਪ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਟ ਯੂ ਪ੍ਰੀਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਤੇ ਤੀਲਾ ਮਗਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਬੋ ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਆ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰਾਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਚੋਰ ਮੋਰੀ, ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ 16 ਦਾ, 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡਤੇ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਠੁੱਡੇ ਬੜੇ ਵੱਜੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਾਊ, ਕਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੀਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ 301 ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਭੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓਗੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 66, 44 ਤੇ 100 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। नवजोत सिंह सिद्धू फिर दिल्ली तलब हुए हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे, इन फाइटिंग आज सामने आ रही है ठीक है। बिटवीन कैप्टन एंड नवजोत सिंह। आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आप सास कभी बहू थी और सीरियल देखते हम नहीं देख रहे। आप वीडियो विखा दो जी जिन्नी अपने को। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਲਾਉ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਗਣਾਏ ਸੀ 3-4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਿਕਵਿਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕੌਣ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖਵਾਉਣ ਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਖੜ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਦੋਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਢਲੇ। ਆ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਜੋ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਓਪੀ, ਖੈਰਾ
ਕਮਾਲੂ ਪਿਰਮਲ। ਤੇ ਪਿਰਮਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਈਦਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी ਬਹੂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਫਿੱਕਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲੂ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਨਫਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ जी हाँ जी, जैसे वहाँ कैसे, एक मिनट रोकी यार, इनू ध्यान नाल वेखो, सीरियसली वेखो, ला वेखी जहाँ कैसे वहाँ। जैसे वहाँ पे ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।